welcome to the esteemed chairman of our Nagarjuna group of institution, Sri Shivashankar Reddy Garu, our beloved director Srimati Sridevi Garu on this spectacular occasion of pre-Sankranti celebration in our school. Myself Tasmeen of 7th IIT section. And myself, FMS Sultana of 8th IIT section, the deputy head girl of Nagarjuna Model School, hosting this event for you. We extend a warm welcome to our principal Srimati Aruna Madam, Headmaster Veera Shiva sir, in charges Abdullah sir, Ali sir and Jyoti ma'am. Sankranti is a week ahead, but by looking at this fantastic decoration all around, I feel the Sankranti vibes right now in our school. For this, we would like to thank our chairman sir and directors madam for always encouraging us to celebrate our festivals in school and helping understand the roots of our culture and tradition. Sultana, I have a doubt. I have heard many times people saying Makara Sankranti. Why is Sankranti called as Makara Sankranti? Not only you and me, Tasmeen, I think many of our friends in audience might not be knowing this. Am I right, friends? Well, to know the exact reason, let me call upon Aradhya of 9th standard onto the stage with a huge round of applause. అందరికీ నమస్కారం. సంక్రాంతి పండుగను మకర సంక్రాంతి అని ఎందుకు అంటారు? ఇదే కదా మీ ప్రశ్న. మన పూర్వీకులు భూమి సూర్యుని చుట్టూ తిరిగే క్రమాన్ని, అదే మనం సోషల్లో ఎర్త్స్ రెవల్యూషన్ అరౌండ్ ద సన్ అని నేర్చుకుంటాం కదా, దానిని 12 భాగాలుగా విభజించారు. ఆ భాగాలను తెలుగులో అయితే రాశులని, ఇంగ్లీష్లో అయితే జోడియాక్ సైన్స్ అని అంటారు. ఒక్కొక్క రాశిలో సూర్యుడు 1 నెల పాటు ఉంటాడన్నమాట. అలా సూర్యుడు ధనుర్రాశి నుండి మకర రాశిలోకి ప్రవేశించే రోజును మనం మకర సంక్రాంతిగా జరుపుకుంటాం. నిజానికి భూమి సూర్యుని చుట్టూ తిరుగుతున్నా ప్రస్తావించేటప్పుడు మాత్రం సూర్యుడే ఒక రాశి నుండి మరొక రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడని చెబుతారు. అసలు టెలిస్కోప్ వంటి ఎటువంటి సాధనాలు లేవి రోజుల్లోనే మన పూర్వీకులు గ్రహాల గురించి, సూర్యుని గురించి వివరించారంటే ఎంత గ్రేట్ కదా. హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు ఆల్ ద ఇండియన్ స్కాలర్స్. లెట్స్ క్లాప్ అండ్ పే అవర్ ట్రిబ్యూట్స్ టు ఆల్ ఆఫ్ దెమ్. Thank you, friends. Oh, now I understood why Sankranti is celebrated as Makara Sankranti. How about you, friends? Tasmeen, to witness the real Sankranti vibes, we should travel to villages. What do you say? I totally agree with you. The green crops, the cattle ground, beautifully decorated houses with rangoli, flying kites in the sky. Really, villages look like paradise on earth. I like the beautiful rangolis in front of every house. In this season, I wonder how talented our ladies are. They showcase their creativity and skill in diversity of variety of rangolis. Do you know we call these beautiful designs as Muggulu in Telugu, Kolam in Tamil and Rangoli in North India. To know more about this, we would like to invite Mounija of class 10. So come on, let's put our hands together to invite her. అందరికీ నమస్కారం. నేను మీ మౌనిజా ఫ్రమ్ 10th క్లాస్. ఇంటి ముందు చక్కటి ముగ్గులు, వాటికి వేసిన రంగులు చూడటానికి చాలా అందంగా ఉంటాయి కదా. ఒక పురాణ కథ ప్రకారం పూర్వం ఆనందవల్లి అనే ఒక అప్సరస శాపవశాత్తు భూలోకంలో ఉండిపోయి ఈ ధనుర్మాసంలో అందమైన ముగ్గుల రూపంలో దర్శనమిస్తుందని, ఎవరైతే తనని పసుపు కుంకుమలతో అలంకరిస్తారో వారి ఇళ్ళని లక్ష్మీ నివాసాలుగా చేస్తుందని ఒక నమ్మకం. రంగుల వరుసలు ఉంటాయి కాబట్టి ముగ్గులను రంగవల్లులు అని కూడా అంటారు. ఉత్తర భారతదేశంలో వీటిని రంగోలీ అని, దక్షిణ భారతదేశంలో అయితే కోలమని అంటారు. పూర్వం బియ్యం పిండితో ముగ్గులు వేసేవారు. అలా ముగ్గులు పిచ్చుకలు లాంటి మూగజీవులకు ఆహారంగా కూడా ఉండేవి. ముగ్గులు ఆడవారి మేధస్సుకి, వారి కళా జిజ్ఞాసకి ఒక నిదర్శనం. ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ముగ్గులు వారికి ఒక మంచి స్ట్రెస్ బస్టర్స్ లాంటివి, కాదంటారా? Oh, so there is a hidden story behind Muggulu. But I like symmetry involved in this rangolis. Look, our teachers also decorated our campus with such a bright and beautiful rangolis.
Let's thank and appreciate them with our huge round of applause. Thank you, dear teachers. By the way, what are those round things in the rangoli? I too see them discussed in middle of Rangoli. What may be the reason, Tasmeen? I don't know. Shall we call Aradhya once again to let us know about these round things? So let's call Aradhya again with a huge round of applause. సంక్రాంతి సమయంలో ముగ్గుల మధ్యన ఆవు పేడను ముద్దల్లా చేసి గుమ్మడి పూలు పసుపు కుంకుమలతో అలంకరించి పెడుతూ ఉంటారు, చూసారా? వాటినే గొబ్బెమ్మ అని అంటారు. మధ్యలో ఉండే పెద్ద గొబ్బెమ్మను గోదాదేవిగా భావిస్తారు. అలాగే మిగతా గొబ్బెమ్మలను గోపికలుగా భావిస్తారు. ఇలా గొబ్బెమ్మల చుట్టూ యువతలు గొబ్బి పాటలు పాడుతూ నృత్యం చేస్తూ ఉంటే చూడముచ్చటగా ఉంటుంది. ఇది వారి జీవితాల్లో సౌభాగ్యాన్ని ప్రసాదిస్తుందని వారి నమ్మకం. అంతేకాదు, గొబ్బెమ్మల వెనక ఉన్న శాస్త్రీయ కారణం ఆవు పేడ. అవును, ఆవు పేడ క్రిమి సంహారిణి అని ఎప్పుడో నిరూపితమైనది. ఇది ఈ చలికాలంలో వచ్చే ఇన్ఫెక్షన్స్ లాంటివి మన దగ్గరికి రాకుండా చేస్తుంది. చూసారా మన ఆచారాలు ఎంత గొప్పవో? Thank you, sister. I will call them gobbillu, not round things. Friends, as far I know, Sankranti is celebrated for 3 days and the first day is called Bhogi. Am I right? Yes, Tasmeen. Great. You are an intelligent girl. ముగ్గులు చూడు లక్క గుమ్మడి ముత్యాల ముగ్గులు చూడు లక్క గుమ్మడి ముంగిట వేసిన ముగ్గులు చూడు లక్క గుమ్మడి ముత్యాల ముగ్గులు చూడు లక్క గుమ్మడి గొప్పియల్లో కొండనయ్యకు గొప్పిళ్ళు ఆది లక్ష్మి అలమేలమ్మకు అందమైన గొప్పిళ్ళు కన్నీ పిల్లల కోర్కెలు తీర్చే వెన్నాలయ్యకు గొప్పిళ్ళు ఆ వెన్నాలయ్యకు గొప్పిళ్ళు ముద్దుల గుమ్మ బంగారు బొమ్మ రుక్మిణమ్మకు గొప్పిళ్ళు ఆ రుక్మిణమ్మకు గొప్పిళ్ళు గొప్పియల్లో కొండనయ్యకు గొప్పిళ్ళు ఆది లక్ష్మి అలమేలమ్మకు అందమైన గొప్పిళ్ళు. Let's call upon Maunija again to tell us more about Bhogi. భోగి పండుగ సంక్రాంతికి ముందు రోజు జరుపుకునేది. ఇది పాతకి వీడ్కోలు, కొత్తకి ఆహ్వానం పలికే సంబరం. ధనుర్మాసానికి ముగింపు పలికి సూర్య ఆరాధనతో ఉత్తరాయణానికి స్వాగతం పలికే పండుగే భోగి. ఇంట్లోని అందరూ తెల్లవారుజామునే లేచి స్నానం ఆచరించి భోగి మంటను వేస్తారు. ఇంట్లో ఉండే పాత పనికిరాని వస్తువులను మంటల్లో వేస్తూ తమ కష్టాలను కూడా అలాగే అగ్నికి ఆహుతి చేస్తారు. పాత వస్తువులు అంటే నెగిటివ్ ఎనర్జీ కదా. అలా భోగి మంట చుట్టూ బంధుమిత్రులతో కలిసి సరదాగా కబుర్లు చెప్పుకుంటూ చలికాలంలో ఉండే సరదా సమయంలో కొన్ని సంవత్సరాలంతా వెయిట్ చేయమన్నా వేస్తాం. ఇలా పండగ కోసం కొన్ని సంవత్సరాలు వెయిట్ చేయమన్నా చేస్తారు కదా. Now let me invite our high school girls for a mesmerizing dance performance. I would request our directress ma'am to please join them. భోగుల్లో భోగుల్లో భోగ భాగ్యాల భోగుల్లో భోగి మంటల భోగుల్లో తెల్లారకుండానే పల్లె పల్లెంతాను ఎర్రని కాంతుల భోగుల్లో తెల్లారకుండానే పల్లె పల్లెంతాను ఎర్రని కాంతుల భోగుల్లో 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 భోగ భాగ్యాల భోగుల్లో భోగి మంటల భోగుల్లో తెల్లారకుండానే పల్లె పల్లెంతాను ఎర్రని కాంతుల భోగుల్లో 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 భోగ భాగ్యాల భోగుల్లో భోగి మంటల భోగుల్లో తెల్లారకుండానే పల్లె పల్లెంతాను ఎర్రని కాంతుల భోగుల్లో తెల్లారకుండానే పల్లె పల్లెంతాను ఎర్రని కాంతుల భోగుల్లో 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 భోగ భాగ్యాల భోగుల్లో భోగి మంటల భోగుల్లో తెల్లారకుండానే పల్లె పల్లెంతాను ఎర్రని కాంతుల భోగుల్లో
భోగుల్లో భోగుల్లో భోగ భాగ్యాల భోగుల్లో భోగి మంటల భోగుల్లో తెల్లారకుండానే పల్లె పల్లెంతాను ఎర్రని కాంతుల భోగుల్లో తెల్లారకుండానే పల్లె పల్లెంతాను ఎర్రని కాంతుల భోగుల్లో 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 భోగ భాగ్యాల భోగుల్లో భోగి మంటల భోగుల్లో తెల్లారకుండానే పల్లె పల్లెంతాను ఎర్రని కాంతుల భోగుల్లో 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 భోగ భాగ్యాల భోగుల్లో భోగి మంటల భోగుల్లో తెల్లారకుండానే పల్లె పల్లెంతాను ఎర్రని కాంతుల భోగుల్లో తెల్లారకుండానే పల్లె పల్లెంతాను ఎర్రని కాంతుల భోగుల్లో. So friends, we had the Bhogi bonfire here. Bhogi fire drives away all the negativity from our minds and surroundings. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Now there is one more event that we see on Bhogi Day, especially in house where children are below 5 years. Yes, I know. It is called Bhogi Pallu. So, to let us know why and what Bhogi Pallu, I would like to invite Aradhya onto the dais. భోగి పళ్ళు అంటే అవేవో కొత్త రకమైన పళ్ళు కావు. ఈ సంక్రాంతి సీజన్లో దొరికే రేగి పళ్ళనే భోగి పళ్ళు అంటారు. సూర్యుడు దక్షిణాయనం నుండి ఉత్తరాయణంలోకి మారే సంక్రాంతి పండుగ సందర్భంగా రేగి పళ్ళు, చెరుకు ముక్కలు, బంతిపూల రేకులు వంటివి పిల్లల తలపైన పోసి వారిపై ఉన్న చెడు దృష్టిని నివారించి వారిని ఆరోగ్యంగా ఆనందంగా ఉంచాలని పెద్దలు దీవిస్తారు. ఇలా పిల్లలపై ఉన్న చెడు దృష్టి జరిగిపోయి వారికి సూర్య భగవానుని అనుగ్రహం, ఆశీస్సులు, జ్ఞానం కలగాలని ముత్తైదువులతో భోగి రోజున ఈ భోగి పండుగను పోయిస్తారు. చిన్నపిల్లలకి తలపై ఉన్న భాగంలో ఉండే బ్రహ్మరంధ్రాలు ప్రేరేపించడం ద్వారా వారిలో జ్ఞానం పెరుగుతుందని ఒక నమ్మకం. అందుకే ఈ భోగి పళ్ళు పోయడం అనేది చిన్నపిల్లలు ఉండే ఇళ్లలో ముఖ్యమైన ఆచారంగా కొనసాగుతుంది. Thank you, Aradhya. Oh, that's a wonderful tradition. Then can you tell me which class has cute little kids on our campus? Oh, I think it's nursery. Yes, it's nursery. Would you like to see Bhogi Pallu event on the stage? Now, I invite our directors ma'am and chairman sir to please come onto the stage and bless our cutie pies from nursery. భోగి పండుగ చేద్దాము, రేగు పళ్ళను పోదాము. భోగి పండుగ చేద్దాము, రేగు పళ్ళను పోదాము. రేగు పళ్ళే భోగి పళ్ళు, భోగ భాగ్యములు ఇచ్చే పళ్ళు. రేగు పళ్ళే భోగి పళ్ళు, భోగ భాగ్యములు ఇచ్చే పళ్ళు. భోగి పండుగ చేద్దాము, రేగు పళ్ళను పోదాము. భోగి పండుగ చేద్దాము, రేగు పళ్ళను పోదాము. నారాయణుడే బదరీ వృక్షము చెంతను వెలయంగా, బదరీనాథుడై భక్తుల బ్రోచి కోర్కెలు తీర్చంగా. నారాయణుడే బదరీ వృక్షము చెంతను వెలయంగా,
Wow, what a visual feast it was. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Now, the second day of Sankranti is the real festival. It is called Makara Sankranti. Every household is beautifully decorated with festive joy, with friends and relatives, new clothes and a variety of sweets and special dishes. We can see happiness all around. Tasmeen, I heard that among all other dishes, one dish is very special on Sankranti. It is sweet pongal. They make it with jaggery and the newly harvested rice, and that's how the name Pongal came to this festival. So now, to recreate the beautiful scenes that happen on Pongal day at every house, we now invite our directress ma'am, principal ma'am, and other teachers to come forward and cook the sweet pongal for us. రంగుల పుట్టిల్లు తెలుగులో గిల్లు ముగ్గులతో వాకిట విరిసే హరివిల్లు కురిసె మంచు జల్లు తెరిచే పూల కళ్ళు గొప్పెమ్మల తలపై పువ్వులు వర్ధిల్లు పట్టు పరిగిణి కట్టి సుక్కల వరసలు పెట్టి సక్కని ముగ్గులు కట్టి వచ్చేనే సంక్రాంతి కోడితో పందెము కట్టి ఎడ్లతో పరుగులు పెట్టి ఊరే ఉరకలు వేసే ఉత్సవమే సంక్రాంతి. రంగుల పుట్టిల్లు తెలుగులో గిల్లు ముగ్గులతో వాకిట విరిసే హరివిల్లు కురిసె మంచు జల్లు తెరిచే పూల కళ్ళు గొప్పెమ్మల తలపై పువ్వులు వర్ధిల్లు Wow, I could smell the aroma of tasty pongal. Thank you, ma'am. Now, my dear friends, Sankranti is basically a farmer's festival, and cattle like cows and bulls are the friends of farmer. During Sankranti, especially in the villages, we can see people decorating bulls with garlands and anklets. Want to see it? But before that, let us know more about this tradition. Let's invite Mounija to speak about Gangireddu. Come on, let's give her a huge round of applause. ఈ సమయంలో తెలుగు పల్లెలన్నీ పాడి పంటలతో కలకల్లాడుతూ ఉంటాయి. ఈ సంబరాల్లో రంగవల్లులు, పిండి వంటలతో పాటు డూడు బసవన్నలో కూడా ఎంతో ప్రాధాన్యత ఉంది. డూడు బసవన్న అంటే మీ అందరికీ తెలుసా? డూడు బసవన్న అంటే గంగిరెద్దు. గంగిరెద్దుల ఆట అనేది ఎలా వచ్చిందో ఎవరికైనా తెలుసా? ఎలా వచ్చిందో నేను ఇప్పుడు చెప్తాను, వినండి. శివపురాణం ప్రకారం, శివపురాణంలోని ఒక కథ ప్రకారం ఆ పరమశివుని గజాసుర గర్భం నుండి తిరిగి కైలాసానికి రప్పించే క్రమంలో శ్రీ మహావిష్ణువు బ్రహ్మలో కలిసి మారు వేషంలో నందీశ్వరుని అందంగా అలంకరించి ఆ గజాసురుడు ఎదుట నృత్యం చేయించి అతన్ని మెప్పించారట. గజాసురుడు ఆనందించి ఏం వరం కావాలో కోరుకోవాలని అడిగాడట. అప్పుడు విష్ణువు బ్రహ్మ పరమశివుణ్ణి తిరిగి కైలాసానికి పంపమని అడిగారు. ఇలా ఈ గంగిరెద్దులాట అని ఈ పౌరాణిక కథ అంటారు. అంతేకాదు, ఈ పండుగలో వ్యవసాయంలో అత్యంత ముఖ్యమైన ఎద్దుల్లో బలిష్టమైన ఎద్దుల్ని ఎంచుకొని తాటి పెద్దుగా ప్రకటించేవారు. అలా ఈ తాడిపెద్దులు భవిష్యత్తు సంపద పెంచే జంతువుగా ఆదరింపబడేవి. అయితే అదే సమయంలో కాలం చెల్లిన తాడిపెద్దులని గంగిరెద్దులుగా మార్చేవారు. చూసారా, పూర్వం మన వాళ్ళు జంతువుల పట్ల ఎంత దయతో ఉండేవాళ్ళో. కొందరు ఈ గంగిరెద్దులను అందంగా అలంకరించి వాటిని ఊరంతా తిప్పుతూ విన్యాసాలు చేయిస్తూ దీన్ని జీవనోపాధిగా మార్చుకున్నారు. పల్లెటూర్లు, వ్యవసాయం, ఆధునికతను సంతరించుకున్న సాంప్రదాయంగా వచ్చిన గంగిరెద్దులాట మాత్రం ఇప్పటికీ కొన్ని గ్రామాల్లో కనిపిస్తుంది. మీ అందరికీ గంగిరెద్దులాట ఎలా వచ్చిందో ఇప్పుడు తెలుసా?
Oh, look there. We have our Gangireddy all set to go. Let's welcome him. మహారాజరాజశ్రీ మహనీయులందరికీ వందనాలు వందనాలు మహారాజరాజశ్రీ మహనీయులందరికీ వందనాలు వందనాలు హరిహరులను సేవించే ఈ రాసులాడేటి కందనాలు తగిట కందనాలు హరిహరులను సేవించే ఈ రాసులాడేటి కందనాలు తగిట కందనాలు వందనాలు వందనాలు కందనాలు తగిట కందనాలు డుమ్ డుమ్ గంగిరెద్దు దాసరొచ్చ వన్నను తోలుకొచ్చాడు డుమ్ 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 గంగిరెద్దు దాసరొచ్చాడు డు 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 బసవన్నను తోలుకొచ్చాడు ప్రభువు గారికి దండం పెట్టమన్నాడు పాత పంచె తప్పకుండా కప్పునన్నాడు డుమ్ 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 గంగిరెద్దు దాసరొచ్చాడు డు 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 బసవన్నను తోలుకొచ్చాడు మహారాజరాజశ్రీ మహనీయులందరికీ వందనాలు వందనాలు మహారాజరాజశ్రీ మహనీయులందరికీ వందనాలు వందనాలు Superb! That was so beautiful. And friends, during this Pongal season, we can see a few people singing devotional songs and receiving newly harvested rice from every house as an honor. Let me now invite Aradhya to tell us more about them. Come on, let's put our hands together to invite her. ఇది అంటే ధనుర్మాసం శ్రీ మహావిష్ణువుకి ఎంతో ప్రీతికరమైనది. ఈ నెలలో హరినామ సంకీర్తనలు పాడుతూ భిక్షాటన చేస్తూ కనిపించేవారే హరిదాసులు. హరిదాసు అంటే హరికి దాసులు అనే అర్థం. కొన్ని ప్రాంతాల్లో సాక్షాత్తు శ్రీకృష్ణుడే హరిదాసు రూపంలో మన ఇంటికి వస్తాడని నమ్ముతారు. ఆయన తలపై ఉండే అక్షయ పాత్ర భూమికి చిహ్నం. ఈ పాత్రను ఆయన నేల మీద పెట్టకుండా భిక్ష స్వీకరించిన తరువాతే దించుతారు. హరిదాసులు అక్షయ పాత్రలో బియ్యం పోస్తే తెలిసి తెలియక చేసిన పాపాలు తొలగిపోతాయని నమ్మకం. వారి పాటల్లో శ్రీ మహావిష్ణువుని కీర్తిస్తూ భక్తిభావాన్ని పెంపొందించే సాహిత్యం ఉంటుంది. తెలుగు సంస్కృతిని ప్రతిబింబిస్తాయి. So, we call these people as Haridasa, and we have one with us now. Let's welcome him. హరిలో రంగ హరి 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 రావమ్మ మహాలక్ష్మి రావమ్మ రావమ్మ మహాలక్ష్మి రావమ్మ నీకో వేళ ఈ ఇల్లు కొలువై ఉందువు గాని నీకో వేళ ఈ ఇల్లు కొలువై ఉందువు గాని కొలువై ఉందువు గాని కలుమూల రాణి రావమ్మ మహాలక్ష్మి రావమ్మ రావమ్మ మహాలక్ష్మి రావమ్మ రావమ్మ కృష్ణార్పణం. That was really wonderful. I am still imagining myself in a village seeing all these acts. To make our celebration a grand blockbuster, we have our JKG little buddies to rock the stage. Shall we welcome them? హే కొక్కరొక్క కోడి కూడా జనవరి సలి పులి దెబ్బకి ఎంత లేసి వణికిందో ఏ మూల పండుకుందో రథం ముగ్గు వేసుకుంట ఏడుకూరి నాగలక్ష్మి ఎంత దూరం వెళ్ళిందో ఎటు పోయిందో
Girls, 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 no dangal, celebrate the Pongal. Attitude Pongal. It's a blockbuster Pongal. బాసు సంగతి అదిరిపోద్ది సంక్రాంతి అరే ఏంది వెంకి సంగతి ఇరగదిద్దాం సంక్రాంతి ఏంది బాసు సంగతి అదిరిపోద్ది సంక్రాంతి ఏంది వెంకి సంగతి ఇరగదిద్దాం సంక్రాంతి No words. What a marvelous performing and stunning costumes. Let's clap for them once again. And now we have our class 2 students who are eagerly waiting for their turn. So come on, let's welcome them. Come on, audience, clap for them. సంక్రాంతి వచ్చిందే తుమ్మెదా, సరదాలు తెచ్చిందే తుమ్మెదా, కొత్త ధాన్యాలతో కోడి పంజాలతో ఊరే ఉప్పొంగుతుంటే ఇంటింత పేరంటం, ఊరంతా ఉల్లాసం. కొత్త అల్లుళ్ళతో కొంటే మరదళ్లతో పొంగే హేమంత సిరులు. మంచి మర్యాదని పాప పుణ్యాలని నమ్మే మన పల్లెటూళ్ళు, న్యాయం
మా శ్వాసని ధర్మం మా బాటని చెబుతాయి స్వాగతాలు. నీతి నిజాయితీ మాసిపోదు, మత్సలేని మనసు మాది, మంచి పెంచు మమత మాది, ప్రతి ఇల్లో బొమ్మరిల్లు. సంక్రాంతి వచ్చిందే తుమ్మెదా, సరదాలు తెచ్చిందే తుమ్మెదా. జంట తాళాలతో మేజువాణి, జోడు మద్దళ్ళని మోగిపోని, వయసే అల్లాడిపోయే. సంక్రాంతి వచ్చిందే తుమ్మెదా, కొత్త ధాన్యాలతో కోటి పందాలతో ఊరేగు పొంగుతుంటే. ఊరంతా ఉల్లాసం, కొత్త అల్లుళ్ళతో కొంటే మరదళ్ళతో పొంగే హేమంత సిరులు. Wow, that was truly a mesmerizing performance, right? Sultana, we know Sankranti is a harvest festival, a farmer's festival, and India is an agricultural country. So after harvesting, is it the same festive aura all over the India? Good question, Tasmeen. Farmers celebrate their harvest after months of hard work in states of India. We will now see how Sankranti is celebrated in a few states. First, let's start with Punjab. In Punjab, it is called Lohri. It is also called the same in Haryana and Delhi. Just like our Bogi, they also kindle the bonfire and perform their traditional Bhangra dance around it. They add some sesame seeds, jaggery and puffed rice into the fire. It is their way of welcoming the warmer days. So without any delay, let's see the Bhangra and Lohri right now. ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਲੋੜੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਪਈਆਂ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋੜੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਗਨ ਮਨਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਏ ਲੋੜੀ ਬੜਾ ਜੀ ਲਾਉਂਦੀ ਏ ਲੋੜੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਏ ਲੋੜੀ ਬੜਾ ਜੀ ਲਾਉਂਦੀ ਏ ਲੋੜੀ ਇਹ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਚਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀ ਇਹ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਚਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਏ ਲੋੜੀ ਬੜਾ ਜੀ ਲਾਉਂਦੀ ਏ ਲੋੜੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਏ ਲੋੜੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਿਆਉਂਦੀ ਏ ਲੋੜੀ What an energy these Punjabis have in them. Now far in the northeast, we have a state called Assam, and the farmers celebrate their harvest festival as Mag Bihu. They cook their traditional sweets with rice and jaggery and enjoy every minute of their festival with their dance move. Are you ready to see them?
was really awesome. Now shall we go to Gujarat? In Gujarat, this festival is called Uttarayan, marking the sun's entry in the new Makara Rashi. Along with a wide variety of sweets, Gujaratis enjoy flying kites during this season, symbolizing the leisure that farmers spend happily before the beginning of a new farming. So now let's meet Gujaratis. उड़ी उड़ी जाए दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए उड़ी उड़ी जाए दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए। कहने को तो खेल है ये तेरा मेरा साझा, पर मेरा दिल है पतंग और तेरी नजर मांझा। मांझे से लिपटी ये पतंग जुड़ी जुड़ी जाए उड़ी उड़ी जाए उड़ी उड़ी जाए दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए। दो दिल उड़े ऊंचे आसमानों में जुड़े। Wow, that was wonderful, girls. Now enough of North India. Let's travel to South. In Tamil Nadu, Sankranti is called Pongal, marking the importance of the sweet dish Pongal. People pay tribute to their ancestor and the villagers participate in the traditional bull race called Jallikattu. Let's have a glimpse of Pongal now. We have our third class students onto the stage. Wow, that was truly amazing. Now let's end our All India tour and come back to state. Sankranti and NMS are always a perfect match. What do you say, friends? Here are high school friends eagerly waiting to energize us with the festive moves. Without delay, let's welcome them. Come on, put your hands together to welcome them. ఎర్ర బొట్టు దిద్ది ఎండి మేఘం మెరిసిందే పచ్చని సీర కట్టి పంట సేనే మురిసిందే పరదాలే తీసద్దాం దిగి దిగి దిత్తాం దిత్తాం దిత్తా ఏ మబ్బు వెనక ఏ సినుకు ఉందో ఏడారాలునో ఏ తవ్వలోనా ఏ మలుపు ఉందో ఏ
ఏడాగును సాగును. ఏ ఎండల్లో దాగి 7 రంగుల్లో ఆహరివులే పుట్టను కదా. ముల్లైనా పూలైనా కొమ్మకు పోసె కదా. గిర్ర 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 గింగిరాగిరే సర్ర 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 పొంగరాలివే. జర్ర 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 సుట్టు తిరిగిరే అందాల భూమి సూర్యునిలా. గిర్ర 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 గింగిరాగిరే తుర్రు 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 తోట పిట్టలే. చెర్ర 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 ఎగిరిపోవులే రయ్యంటూ రాయి ఒడిసెల్లా. ఎర్ర బొట్టు దిద్ది ఎండి మేఘం మెరిసిందే. పచ్చాని సీర కట్టి పంట సేలే మురిసిందే. పరదాలే తీసేద్దాం దిగి దిగి దిద్దాం దిద్దాం దిద్దాం. ముత్యాల ముగ్గుల్లో రతనాల గొబ్బిల్లో ముద్దబంతులు మువ్వమూతలు నట్టింట కాలు పెట్టు పాడి పంటలు. వెండి ముగ్గులు పైడి కాంతులు పుట్టింట దీపమెట్టు ఆడపడుచులు. ముద్దబంతులు మువ్వమూతలు నట్టింట కాలు పెట్టు పాడి పంటలు. వెండి ముగ్గులు పైడి కాంతులు పుట్టింట దీపమెట్టు ఆడపడుచులు. కలబోసి విరబోసి మహదండిగా మది నిండగా చలి పండుగే సంక్రాంతి. ముద్దబంతులు మువ్వమూతలు నట్టింట కాలు పెట్టు పాడి పంటలు. వెండి ముగ్గులు పైడి కాంతులు పుట్టింట దీపమెట్టు ఆడపడుచులు. సందళ్ళే సందళ్ళే సంక్రాంతి సందళ్ళే అంగరంగ వైభవంగ సంక్రాంతి సందళ్ళే. సందళ్ళే సందళ్ళే సంక్రాంతి సందళ్ళే అంగరంగ వైభవంగ సంక్రాంతి సందళ్ళే. మన ఊరితో సమయాన్నిలా గడిపేయడం ఒక సరదారా. మన వారితో కలిసుండడం ఒక వరమేరా. నన్ను మరవని చూపులెన్నెన్నో నన్ను నడిపిన దారులెన్నెన్నో నన్ను మలచిన ఊరు ఎన్నెన్నో గురుతులనిచ్చినదే. సందళ్ళే సందళ్ళే సంక్రాంతి సందళ్ళే అంగరంగ వైభవంగ సంక్రాంతి సందళ్ళే. సందళ్ళే సందళ్ళే సంక్రాంతి సందళ్ళే అంగరంగ వైభవంగ సంక్రాంతి సందళ్ళే. హైలో హైలే సారే హరిదాసులు వచ్చారే దోసిటి రాసులు తేరే ఉప్పుని నింపైరే. దూడు బసవడు చూడే వాకిట నిల్చున్నాడే అల్లరి చేస్తున్నాడే సందడి మునగాడే. కొత్తల్లుళ్ళ అజమాయిషీలే బావ మరదళ్ళ చిలిపి వేషాలే. కోడి పందాల బరవళ్ళే తోడు పెకటరాయళ్ళే
That was super savvy hooper, right? Now, all the participants, come on, all of you join the vibes. Come on, let's put our hands together to invite all the participants. గొడవలి పట్టి కోసిన పంట ఇంటికొచ్చినాక పండగ జరగాలంట నల్లారే గళ్ళ బంగారాలే నిండు నట్టేలు పూల గుప్పిళ్ళ సింగారాలే పల్లె ముంగిళ్ళు సామీరంగా ఏడాది కష్టమంతా అదృష్టమై ఊరంతా కోలాట మాడితే సంక్రాంతి సంక్రాంతి వచ్చిందిరా కోటి సరదాలు సందళ్ళు తెచ్చిందిరా మకర సంక్రాంతి సంక్రాంతి వచ్చిందిరా మన చిరునవ్వు రంగుల్ని మార్చిందిరా సంక్రాంతి సంక్రాంతి వచ్చిందిరా కోటి సరదాలు సందళ్ళు తెచ్చిందిరా మకర సంక్రాంతి సంక్రాంతి వచ్చిందిరా మన చిరునవ్వు రంగుల్ని మార్చిందిరా What a delightful celebration it has been today. I must say, every performance, every dance, and every activity truly reflect the dedication and hard work of our students. Absolutely, the enthusiasm, coordination, and spirit shown by our young learners were remarkable. It would have been possible without the guidance and support of our teachers. We sincerely thank our respected Chairman Shivasankar Reddy sir and our Director Srimati Sridevi ma'am for encouraging us to celebrate with such a zeal, and I would like to thank our Principal ma'am Srimati Aruna ma'am and Vijaya ma'am, Asya ma'am and Jyoti ma'am, and also the high school in charges. Yes, and a special thanks to all the parents for their constant support and to the audience for their active participation and encouragement throughout the program. On behalf of all students, teachers and staff, we express a heartfelt gratitude to everyone who contributed making today's celebration a grand success. Wishing you all a very happy Sankranti in advance and joyful holidays ahead. May this Sankranti bring happiness, prosperity and all new beginnings to all.